विद्यार्थियों स्वागत है तुहाडा अपनी पंजाबी दी अज दी क्लास दे विच। सो विद्यार्थियों आपां अज दी इस क्लास दे विच सस्यूर द्वारा दिते गए सिद्धांत कड़ीदार अते लड़ीदार दी व्याख्या करांगे। अज आपां समझांगे कि कड़ीदार अते लड़ीदार ये हुंदा की है। आपां सस्यूर दे पहले सिद्धांत चिन्ह चिह्नक अते चिह्नत लाग ते पैरल दे बारे पिछलियां क्लासां दे विच गल कर चुके हाँ। जेकर तुसीं ने ओह वीडियोज़ नहीं देखियां तां तुसीं उन्हां वीडियोज़ नूं देख सकते हो अते सस्यूर दे द्वारा दिते सिद्धांतां नूं समझ सकते हो। अज जिस सिद्धांत बारे असीं गल करन जा रहे हाँ वह है जी कड़ीदार अते लड़ीदार। बेशक इन्हां नूं बड़े अलग अलग नामां दे नाल जाणिया भी जांदा है। सिंटैगमैटिक जिसनों कि असी कड़ीदार कहते हाँ, जिहड़ा कि हाज़री संबंध पेश करने वाला है, रेखात्मक है, संगलीबद्ध प्रकृति इहदा सुभाव जो है वो संगलीबद्ध है, जिसनों असी विन्यास मूलक दे नाम नाल भी जानते हाँ। होरिजोंटल भाव धरतमुख मतलब जो लेटवा होवे धरतमुख होवे उसनूं असीं कड़ीदार कहते हाँ। इस दे उल्ट जेकर मैं लड़ीदार की गल करां तां इसनूं पैराडिगमैटिक गैर हाज़री संबंध लड़ीदार सुभाव एसोसीएट सहचारी संबंध वर्टिकल जिसनूं असीं गगन मुख भी कह सकते हाँ। सो ये इन्हां दे अलग अलग सुभाव हैं जी। देखो आपां इन्हां दे बारे चर्चा करन तो पहलां जो सस्यूर ने इन्हां दी उदाहरण दिती है, जो सस्यूर ने इन्हां दे बारे अपना मत दिता है, आपां उस नूं समझ लैंदे हाँ। विद्यार्थियों सस्यूर दा मत है कि भाषा दी हर एक स्थिति विच हर चीज़ संबंधां उत्ते सिरजीत हुंदी है। हर चीज़ संबंधां दे उत्ते सिरजीत की जाती है। इस जो है मत है सस्यूर दा मत है। पर हुण इत्थे ये सवाल पैदा हुंदा है कि ये संबंध किवें कार्य करते हैं। देखो ये संबंध दो तरीके नाल कार्य करते हैं। पहला है देखो कड़ीदार अते दूसरा है लड़ीदार। देखो जिहड़े ये दो संबंध हैं, बेशक सस्यूर ने कड़ीदार संबंध नूं जिहड़ी अहमियत है वह लड़ीदार संबंध के नालों ज़्यादा दी है। सस्यूर ने कड़ीदार की इंपोर्टेंस नूं ज़्यादा समझा है, लड़ीदार की इंपोर्टेंस नूं घट समझा है। कड़ीदार वो चीज़ हुंदी है मतलब जिस समय असी किसी चीज़ नूं बोल रहे हाँ, आपां उहनां दा प्रवचन कर रहे हाँ, वो एक भाषा दे रेखात्मक सुभाव ते आधारित हुंदी है। रेखात्मक सुभाव का विद्यार्थियों मतलब सधारण मैं तुहानूं शब्दां 'च समझा देवां की हुंदा है। जदों एक आपां वाक नूं पुकारदे हाँ, आपां वाक बोलदे हाँ, तां वाक दे विच आए जिहड़े शब्द हुंदे हन उन्हां दा संबंध एक दूसरे दे नाल एक रेखात्मक तरीके दे नाल हुंदा है। क्योंकि वो शब्द जिहड़े हुंदे ने ना जी, हर शब्द अपने तो पहले शब्द आए हुए शब्द दे उत्ते आधारित हुंदा है। इस करके सो कहण दा भाव उन्हां दे विच एक संगलीबद्ध जिहड़ा हैगा वो रिश्ता बणिया हुंदा है। वो एक संगली दे विच परोए हुंदे हन। एक संगली विच परोए होण करके वो एक दूजे उत्ते आधारित हैं। अते जेकर असी उन्हां दे विचों आपां किसी शब्द नूं जो है इरेज कर दिए खत्म कर दिए तां जो उन्हां दा अर्थ है वह बदल जाता है, उन्हां दा अर्थ फिर नहीं निकलदा हैगा। सो इस करके इहनूं संगलीदार कह दिता जाता है कि ये जिहड़ा हैगा जी ये कड़ियां दे विच बन्निया हुंदा है। जिस तरह विद्यार्थियों एक अपनी चेन हुंदी है ना, संगली हुंदी है, चेन हुंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੇਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ उस संगली दे विच ओह तरतीब दे नाल जिहड़े हुंदे ने परोए जाते हैं। सो इस नूं आपां जिहड़ा हैगा जी जो कह दिंदे हाँ कड़ीदार, ठीक है, जां फिर हाज़री संबंध, रेखात्मक सुभाव, संगलीबद्ध प्रकृति, आपां अलग अलग नाम दे दिंदे हाँ। बाकी जी इस दे बारे जदों मैं हुण तुहानूं उदाहरण कराऊँगा तुहानूं ओह चंगी तरह याद हो जाएगी।
ਅਸੀਂ ਲੜੀਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਡਿਗਮੈਟਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਬੰਧ। ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਲੀਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਕ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੜੀਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜੀਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਕੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਲੜੀਦਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੜੀਦਾਰ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੜੀਦਾਰ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੜੀਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਹੈ, ਕੜੀਦਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਲੇਟਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕੜੀਦਾਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੋਤਾ ਚੂਰੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੋਤਾ ਚੂਰੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੂਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੜੀਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸਤਰ ਪੂਰੀ ਕੜੀਦਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੜੀਦਾਰ ਹੈ। ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੂਰੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੜੀ ਦਾਣੇ ਚੁਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਿੜੀ ਦਾਣੇ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਕੜੀਦਾਰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਬੂਤਰ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਟਾਰ ਟੁੱਕ ਠੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੜੀਦਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਟਵੇਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਲੜੀਦਾਰ ਦੀ। ਲੜੀਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਨੇ, ਵਾਕ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਲੜੀਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੜੀਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੋਤਾ ਚੂਰੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਚਿੜੀ, ਕਾਂ, ਕਬੂਤਰ, ਗੁਟਾਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੋਤਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤੋਤਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੋਤਾ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ, ਗੁਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਰਚੇਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਹਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਣ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜੀਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ ਚੂਰੀ ਦਾਣੇ ਰੋਟੀ ਚੋਗਾ ਟੁੱਕ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚੂਰੀ ਦਾਣੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ।
ठीक है विद्यार्थियों, ये सारा कुछ देखो हैगा है ना, ये सारा कुछ देखो इक्को कैटागरी ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ है ना। सो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜੀਦਾਰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਰਚਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਦਾਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖਾਂਦਾ, ਚੁਗਦੀ, ਖਾਂਦਾ, ਠੁੱਗਦੀ, ਪਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਮੁਲਕ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਗਗਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਾਂ ਗਗਨਮੁਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੜੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਟਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਧਰਤਮੁਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਲੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਕੜੀਦਾਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਿਊਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਰਤਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੜੀਦਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੋਤਾ ਚੋਰੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੋਤਾ ਚਿੜੀ ਕਾਂ ਕਬੂਤਰ ਆਦਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਲੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਕੜੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਸਿਊਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੋ ਸਸਿਊਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਕਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਲਕਰੀ ਪਹੁੰਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ, ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਮੀ ਦਾ ਡਿਸਲਾਈਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।